teaching they are welcoming him. Really, it was an excellent workshop for the students of 10th and PUC. Whatever they have been informed, is the right time to change your attitude. It's the right time to change your attitude of learning. Not only part of aspect of learning, behavior, everything. As he told, if the time is gone, again you cannot get the time. You are wasting the time, losing the time. So that be aware. You have a span of 3 months. Within the span of 3 months, you must have to reach your goal in a proper way. Keep in mind that you must have to reach a goal in a positive manner. As the sir told that Arjuna is a chariot, teachers are chariots. They are leading you. But the thing is that you must have reached in a proper way. Teachers are putting all the efforts for your benefit of your academic part, but as sir told, they are ready to explain you thrice for nth time. The thing is that you must have to come and ask the teachers, get the benefit of it. The final thing what we are waiting is the result. Sir told, at the right time what they have given you a workshop, we are waiting for the result, positive result. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದಂಥ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ once again thankful to Mallikarjun sir for his good effort. Keeping in mind what they have been told you from today itself, not tomorrow, right now, adopt the thing, get the benefit of the workshop, and finally you are the beneficiary and bringing a good result for both for parents, school as well as teachers. And finally, you will be the brighter students from the coming days. Let your brighter future become bright. Thank you to everyone. ಕಳೆದು ಹೋದ ಸಮಯ ಮತ್ತೆ ಬಾರದು. ಸಮಯ ಅನ್ನೋದು ಸಮಯವನ್ನು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಓದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಸರ್ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಸರ್ ಅವರು ಈ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕುರಿತು ಒಂದೆರಡು ಮಾತು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಒಂದೆರಡು ಮಾತಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವರು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಅದಾದ ನಂತರ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋದು. ಈಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ, ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಸರ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರೆಡಿ ಆಗಿ. See, actually, a teacher will be called or a classroom will be called as successful when there are ನಿಮ್ದು ರಿಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನೇ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸು ಅಷ್ಟೇನೆ ನಾನೇನೋ ಹೇಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂಥರ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಕೇಳಲಿ, ಅವರೆಲ್ಲ ಕುತೂಹಲ ಇರಲಿ, ನಾನು ಕಲಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರ ಸಬ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವಿ ಕಮ್ ಟು ವೇರಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಬಟ್ ಸಮ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಹಾರಿಬಲಿ ಗೋ ರಾಂಗ್, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ವೆರಿ ಫ್ಯೂ ಕ್ಲಾಸಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸ್ ರಿಸೆಪ್ಟಿವ್ ಆಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಿಗ್ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ 1 or 2, 3 ಆ ಒಂದು ಪೇರ್ ಆಫ್ ಕಣ್ಣುಗಳು ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಲಿಟಲ್ ತರಳೆ ಕಣ್ಸು. Most of the countries you were very receptive, the way you opened your eyes, the way when I gave examples you wanted to take it and you could feel that ಆ ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ನೆಸ್ ಬಂದಾಗ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂಥರ ಕಿಕ್ ಬಂದಂಗೆ we feel like giving more and more and more examples. ಬಟ್ ಅದೇ ಒಂದು 2-3 ತರಲೆ ಬಂದು ದುರ್ಯೋಧನ ಇವಾಗ ಗುರುಪ್ರಭು ಬಂದು ಹಿಂಗೆ ಅಂದಾಗ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಚಾಲೆಂಜ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. But a teacher is successful only when he trains a Duryodhana, not when he trains an Arjuna or an Ekalavya. So ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ we want the Duryodhana. ಆಮೇಲೆ ಲೈಫಲ್ಲಿ let me be very honest. Sometimes most Duryodanas are very successful. The last benches are very successful. ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ. ಅಡ್ಡಡ್ಡ ಉದ್ದುದ್ದ ಸಿಗುದ್ರು ಒಂದು ಅಕ್ಷರ ಆಚೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತವನು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಸೇರಿಸಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾಲೆಜ್ ಇರೋರ್ನ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜೀವನ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಮ್ಮ ನಿನ್ ಕಟಾಕ್ಷ ಯಾರ್ಯಾರ್ಗಮ್ಮ ಅನ್ನಿಸ್ತೇವೆ. ಬಟ್
ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಇಸ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೊಲಿಬಹುದು, ಶಾರದೆ ಹೊಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸಕ್ಸಸ್ ಇಸ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೊಲಿಸ್ಕೊಂಡಿದೀಯ ಅಂತ ಎವೆನ್ಗೆ ಹೋದವ್ರನ್ನ ಝೀರೋನೇ, ಶಾರದೆ ಹೊಲಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎವೆನ್ಗೆ ಹೋದವ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋದವರು. ಸೊ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ರಿಸೀವಿಂಗ್. ದೇರ್ ಆರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ಹಿಯರ್, there are lot of God's gifts here. You can do wonders. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಮಾಡಿ. ಒಂದು ಹೇಳಕ್ ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಸಿ ನಿಮಗೆ ಪಾಕೆಟ್ ಮನಿಗೆ ಹಣ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ 1,000 ನೀವು ಗಳಿಸಬಹುದು. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ನಾವು ಡೆಕ್ಕನ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಇಂದ ಒಂದು ಕ್ವಿಜ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ವಿಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮೆಸೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸರ್ ಇಯರ್ ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದನ್ನ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿ ಸತಿ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಯಾರಿಗಾನ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದ್ರೆ ನಮಗೂ ಖುಷಿ, ಒಂಚೂರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ದಯವಿಟ್ಟು ನ್ಯೂಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಸೌತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಏನ್ ನಡೀತಿದೆ. ಐ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅ ಫ್ರಾಗ್ ಇನ್ ಎ ಪಾಂಡ್. ಓಕೆ, ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು, ವಸುದೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ, ದ ಎಂಟೈರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ನಾವು ಸಾಫ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ನಾವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ ಕಾಣ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ವಿ ವೇರ್ ನಾಟ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್. ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾಸ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ಇಟ್. You should not be a frog in a pond. You should go out. The best way is newspaper. Newspaper reading is the best gift that you can give on to yourself. English is a necessity now. ಕನ್ನಡದ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ, ಎಸ್. ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬ್ಲಡ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಎಸ್. ಬಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬಿಟ್ರೆ ದ ಕೆರಿಯರ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಸೋ ಬ್ಯಾಡ್ಲಿ. ಯು ವಿಲ್ ಸಫರ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಯೋರ್ ಏಜ್ಡ್ ಡೇಸ್. ಏಜ್ ಡೇಸ್ ಅಂದಾಗ ಕಲಿಕೆಗೆ ಒಂದು ಗಿಡವಾಗಿದ್ದಾಗ ಕಲಿಯೋದು ವೆರಿ ಈಸಿ. ಒಂದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಮರ, ದೊಡ್ಡ ಮರ ಅಲ್ಲ, ಅವಾಗ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬಗ್ಸೋದು ಕಷ್ಟ. ಯೋರ್ ವೋಕಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಫೈನ್ ಟ್ಯೂನ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಲೆವೆಲ್. So right now at this young age, what we call it as Brahmi years of your life ಅಂತ ಏನ್ ಕರೀತೀವೋ, 16, 17, 18, 19, 20, 21, these are called as Brahmi years of your entire birth ಮತ್ತೆ ಡೆತ್ ನಡ್ಮಧ್ಯ. ಈ ಇಯರ್ಸ್ ನ ನೀವೆಷ್ಟು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನೀವೇ ಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀರೋ ಅಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮರವಾಗಿ ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಗುಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಡೆಕ್ಕನ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ನ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಓದಿ, ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ನಿಮ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ತಗೊಂಡು, ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಅಪ್ ಯುವರ್ ವೊಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ನ್ಯೂಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್. ಕ್ವಿಜ್ ಅಲ್ಲೂ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿ. 4 1,000 ಪ್ರೈಸ್ ಇರುತ್ತೆ, 3 500 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರೈಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಗೇಮ್, ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗುಡ್. ಅದೊಂದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದ್ ಬಿಟ್ರೆ I really loved taking this classes. I really felt very good. Thank you very much. And thank you for the principal and all the teachers. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, these are monkey minds. ನಾವು ಅವಾಗೇನೋ ಡಾಂಕೀಸ್ ಏನಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಮಂಕೀಸೇ ನಾವು ಇದ್ದಿದ್ದು. ಸುಮ್ಸುಮ್ನೆ ನಡ್ತಿದ್ವಿ, ಸುಮ್ಸುಮ್ನೆ ಕರ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಪಕ್ಕದವ್ರನ್ನ ಕೆರಿಯೋದು, ಇಟ್ಸ್ ಕಾಮನ್. ಬಟ್ ಎ ಟೀಚರ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಬಂದಾಗ the environmentally ಭಯಂಕರ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. I always love when a teacher comes and participates, and if the principal, the ultimate god of this place, if he comes and participates, the energy level is completely different. ಆ ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ we always feel very happy. ಸರ್ ಬರ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ದೆ, because when he comes and sits and when you receive that, it is like he comes and he drives that energy down. So ಅದೊಂದಾಗಿದ್ದು, that's also one of the plus point which I enjoyed in this class. ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಇದ್ರು ಅಷ್ಟೊಂದು ಅನ್ನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. I really loved it, and all of you are not ordinary people. You are a masterpiece. You are that masterpiece. Have that self image. You wear a purpose. That is the reason you are born in this life. So cherish that. Thank you. ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್. ಕ್ವಶನ್ ಏನೋ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲ ಆನ್ಸರು ನಿಮ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಹತ್ರನೂ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇದ್ದಲ್ಲ ಗಿಡ ಮದ್ದಲ್ಲ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಹಂಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಹಾಗೆ ಸರ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಏಜ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಏಜ್ 16 to 21. ನಿಮ್ಮ ಗೋಲ್ನ ಯಾವ ಕಡೆ ತಿರುಗಿಸ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿರುತ್ತೆ. ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಂಥ ದಾರಿ, ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಂಥ ವರ್ಗ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆದ್ದರಿಂದ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಸಾಗುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರೈಟ್ ಟೈಮ್ 16 to 21. 14 ವರ್ಷದ ಕೆಳಗಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಹೋಗ್ತೀವಿ.
22 ಆದ ಯುವಕ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಹುಡುಗರ ವಯಸ್ಸು, ಚೆಲ್ಲಾಟದ ವಯಸ್ಸು. ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಂಥ ದಾರಿ ಒಳ್ಳೆ ದಾರಿ ಆಗಿರಬೇಕು. ಆ ಒಳ್ಳೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆಟಾಡ್ತೆ ಯಾರು ಇರಲ್ಲ, ನಾವು ನಿಂತಲ್ಲಿ ಆಟಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋರಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಂಥ ದಾರಿ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಎನಿ ಕ್ವಶನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಎನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಬಿ ಬೋಲ್ಡ್ ಏನೋ ಹೆದರ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥದ್ದೇನೋ ಆಚೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ ನಾವು. ಕೇಳಿ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಕೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಯಾರೋ ಅರ್ಧ ಎದ್ದೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಪೂರ್ತಿ ಎದ್ದೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಕುರಿತು ಈಗಾಗಲೇ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ. ಟೀಚರ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಒಪಿನಿಯನ್ ಹೇಳೋದಿದ್ರೆ ಬಂದು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾರೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಈ ಒಂದು ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದು ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಏನಾರು ಸಂಶಯ ಇದ್ದರೆ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಡೌಟ್ಸ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ, ಕೇಳ್ಬೋದು. We have compulsion from the teachers also. I have a problem. If I read anything by concentration, at first I forget that. If I try many hard not to forget, but I forget that. Yes. See, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಬಿಂಗಿಯಸ್ ಫರ್ಗೆಟಿಂಗ್ ಕರ್ವ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನ. ಎಬಿಂಗಿಯಸ್ ಒಂಚೂರು ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಗೂಗಲ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾನೆ. ಒಂದ್ಸತಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಎಬಿಂಗಿಯಸ್ EBHA ಅಂತ ಏನೇ ಹೊಡೆದ್ರಿ, ಫರ್ಗೆಟಿಂಗ್ ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೊಡೆದ್ರಿ, ಕರ್ವ್ ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೊಡೆದ್ರಿ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ಒಂದು ಇಮೇಜ್. ನನಗೆ ಇಮೇಜ್ ತೋರ್ಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿಜುವಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ವಾಟ್ ಡಸ್ ದಿಸ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೂವ್? Ebbinghaus forgetting curve works something like this. I study something. After I study, if I don't need to revision, I will forget. This is a common symptom. It works in 3 concepts. ಏನದು ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 3 ತರ ಮೆಮೊರಿ ಇದೆ. ಒಂದು ಸೆನ್ಸರಿ ಮೆಮೊರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಮೆಮೊರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಆರ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Sensory memory has a memory limitation of just few seconds ಅಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕೇನೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ಕೊಡುವಾಗ ಮೋರ್ ದನ್ 4 ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ಲೋಕ, 8 ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ಲೋಕ, 10-15 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅವಾಗ ನೀವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಮೇಡಮ್ ಇದನ್ನ ಅರ್ಧ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ, ಅವಾಗ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಡೂ, ವಿ ಗಿವ್ ಯು ಇನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೀಸಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಲೆಸ್ ದನ್ 4, 5, 6 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ನೀವು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟೈಮ್ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಮೆಮೊರಿ. ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟೇ ಮೇ ಬಿ ಫಾರ್ 1 or 2 hours. You may not forget my name at least for 1 or 2 hours. But if you don't recollect my name, Mallikarjun sir, if you don't do that revision, by evening you will forget. Hey, ಇವತ್ತೇನೋ PD ಕ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಸರ್ ಹೆಸರೇನು, it won't work. Why? Because that revision has not happened. So if you want something to be remembered permanently, like 9 2s are, it comes. 9 8s are, it comes. The tables that you study from 1 manza to 10 manza is so perfectly inched into your permanent memory because you did multiple revisions, infinite revision, that nth vada revision. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೇ ಬಿ ನೀವು 100 ಸತಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, 100 ಇಸ್ ನಾಟ್ ಯುವರ್ nth ವಡ. ಕೆಲವೊಂದು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ಗೆ 200 ಸತಿನೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಈಸಿ ಚಾಪ್ಟರ್ಗೆ 1 ಸತಿನೇ ಮುಗ್ದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ದಟ್. ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ 3 ಮೆಥಡ್ಸ್. ನೀವು ಯಾವತ್ತೇ 1 hour ನೀವು ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೋದಾಗ, ನಾನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೋದಾಗ, ಆಲ್ ಆಫ್ us ಆರ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಎ ರಾಂಗ್ ಪಾತ್. Why do I call it as wrong path? ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದೇನು, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬ್ರೈನ್ ಅಂಡ್ ಪುಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆನ್ ದ ಪೇಪರ್. ನೀವು ಸ್ಟಡೀಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮಾಡೋದೇನು, ಯು ಟೇಕ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪೇಪರ್ ಅಂಡ್ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್. ಸೊ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಿರೋದು ಟೇಕಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಪುಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇಯರ್. ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಿರೋದು ಟೇಕಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಯರ್ ಅಂಡ್ ಪುಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗ್ತಿದೆ. So we say learning has to be in 3 levels. In 1 hour ಅಲ್ಲಿ 3-20 ನಿಮಿಷ ಇದೆ. 1 hour ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು 20 ನಿಮಿಷ ಇದೆ? 3-20 ನಿಮಿಷ ಇದೆ. First 20 minutes, middle 20 minutes, last 20 minutes. Repeat. First 20 minutes, middle 20 minutes, last 20 minutes.
ಫಸ್ಟ್ 20 minutes ಅಲ್ಲಿ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಟೇಕಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಪುಟ್ಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಯೋರ್ ಮೆಮರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 20 minutes ಅಲ್ಲಿ ಆಡಿಟರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಏನು ಆಡಿಟರಿ? ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋದು, ರೀಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋದು, ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋದು, ರೀಕಲೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಲಿಲ್ವಾ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ರೀಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋದು. ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್. ವಿಲ್ ದಿಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್? ನೋ. ಲಾಸ್ಟ್ 20 minutes ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಬುಕ್ಸ್, ಓನ್ಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಟ್ರೈ ಟು ಆನ್ಸರ್. ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಡೀಪ್ ಇನ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. This way when you do, you will get what you want. Thank you. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮರ್ತೋಗುತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರಲ್ಲಪ್ಪ, ಗರ್ಲ್ಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅವ್ರೀಗ ಕೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಅದೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಎಂತ ಬಣ್ಣ ನಿಮ್ದು ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ನ 4 ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರ್ ಹೇಳೋರಿಗೆ ಮರೆಯೋದು ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅನಲೈಸಿಂಗ್ ಬರಬೇಕು. ಏನು ಬಯಾಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅನಲೈಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನಲೈಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ Guys, see, memorization has a very dangerous effect. Memorization ಏನಾಗುತ್ತೆ? You will have to start from 2 ones only. ಬಟ್ 2 ones 10 ವರೆಗೂ ಇದ್ರೆ ಅನುಕೂಲ. 2 ones 10 ವರೆಗೂ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ನೀವು ಓದೋ ಅಂತ ಕಾಮರ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಆರ್ಟ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ 2 ones 1000 ones ವರೆಗೂ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಯಾವ್ದೋ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮರ್ತಾಗ 2 ones ಇಂದ ಮತ್ತೆ 1000 ones ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಅವರ್ ಮೆಮರಿ ಇಸ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್. Memorization is sequentially stored. 2 the 2 the 4 2 3 it's sequentially stored. But ಇವತ್ತಿನ ಮೆಮರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೆಮರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಮೆಮರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೆಮರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಪಿಕಪ್ ಮಾಡೋ ತರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ there are certain examples. As sir told, divide that big one, divide and rule policy Britishers ಮಾಡ್ದಂಗೆನೆ, and you will have to use some cue points to remember things. ವಿಬ್ಗ್ಯೋರ್ ಅಂತ ನಾವು ಹುಡುಕ್ತಿದ್ವಿ. ವಿಬ್ಗ್ಯೋರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು? ದ 7 ಕಲರ್ಸ್. ಸೊ ಅದೇ ತರ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ವೇ ಬೈ ವಿಚ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಆಮೇಲೆ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಪೋಸ್ಟರ್ಸ್. ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಕ್ಯೂ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪೋಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸೈಜ್. ಯಾವುದು ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ 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 ನೋಡ್ಕೊಂತ ಇದ್ರೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದ್ಸತಿ, ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ಸತಿ, ಈವ್ನಿಂಗ್ ಒಂದ್ಸತಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಗೋ ಆನ್ ಸ್ಟೇ ಇನ್ ಯೋರ್ ಮೆಮರಿ. There is no shortcut. It has to be practiced in this manner only. By hearting is important, memorizing is also important, but you will have to go beyond that by hearting and memorizing so that you information na randomly pick up mada capabilities barbeku. But ನೀವು information recall ಮಾಡೋದನ್ನ practice ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟ್ 20 minutes ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಫಸ್ಟ್ 20 minutes ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಇಲ್ಲ ಹಾಕೋದು, ತಗೊಳ್ಳೋದು ಇಲ್ಲ ಹಾಕೋದು. ಸೊ ಅದೊಂದು ಚೂರು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಆ ಒಂದು ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಈಗ ತಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. sometimes for few you can take it as an excuse, but for a long journey it is not worth. Thank you. I would love one of the teachers to speak. ಮೇಡಮ್, ಮಮತಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಸ್ಕೂಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಕಾಲೇಜು Yeah, good afternoon. This year is my first experience in this school. I have a lot of experience in the teaching field, but this workshop is wonderful for me. Even though I asked my management, let me have a workshop for for students and also for the teachers. Let us get a more informative for the students to get their creative learning and thoughts. I'm very thankful to you, sir, for arranging this wonderful workshop. Thanks a lot. ಕಾಲೇಜಿಂದ ಇರೋ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ಗಳು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ.
anyone ಬೇಗ ಸರ್ ನಮ್ಮ ರಾಮಚಂದ್ರ ಸರ್ ಒಂದು ಎರಡು ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್. ಹೇಗನ್ನಿಸ್ತಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆಯೋ, ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ನಾನು ಅನ್ಕೋತೀನಿ ನೀವು ಟೀಚರ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್, ನಮಗೆ ತುಂಬ ನೀಡೆಡ್ ಒನ್ ಅಂತ ಅಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಲಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಟು ಬಿಕಮ್ ಎ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಎಸ್, ಈಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಸರ್ ಸುಮಾರು 1.5 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಆ ಕಡೆ ಅಲುಗಾಡದ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರ ದೃಷ್ಟಿ ಅವರ ಕಣ್ಣು ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಇರಬೇಕು. ಆ ಥರ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂರಿಸಿ ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಏನೇನು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಬದುಕಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಗೋಲ್ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲಕ ರಚಿತ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಸರ್ ಅವರು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಿರು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.